بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سیرت النبی کیسٹ نمبر 26، عنوان کڑی آزمائش۔ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل آپ کے پاس آیا اور بولا، کیا میں نے آپ کو اس سے منع نہیں کیا تھا؟ آپ جانتے نہیں میں سب سے بڑے گروہ والا ہوں۔ اس پر سورۃ علق کی یہ آیات 17 تا 18 نازل ہوئی۔ ترجمہ: سو یہ اپنے گروہ کے لوگوں کو بلا لے، اگر اس نے ایسا کیا تو ہم بھی دوزخ کی پیادوں کو بلا لیں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر ابو جہل اپنے گروہ کو بلاتا تو اللہ تعالیٰ کی عذاب کی فرشتے اسے پکڑ کر تہس نہس کر دیتے۔ ایک روز ابو جہل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا اور آپ سے مخاطب ہوا، آپ کو معلوم ہے میں بدخواہ والوں کا محافظ ہوں اور میں یہاں ایک شریف ترین شخص ہوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورۃ الدخان کی آیات نمبر 49 نازل فرمائی۔ ترجمہ: چک تو بڑا معزز مکرم ہے۔ آیات کا یہ جملہ دوزخ کی فرشتے ابو جہل کو ڈالتے وقت پٹکارتے ہوئے کہے گے۔ ابو لہب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اظہار ثانی میں آگے تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ میں رکاوٹیں ڈالتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا بھی کہتا تھا۔ اس کی بیوی ام جمیل بھی اس کے ساتھ شامل تھی۔ وہ جنگل سے کاٹنے دار لکڑیاں کاٹ کر لاتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راستے میں بیچاتی رہی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ لہب نازل فرمائی۔ اس میں ابو لہب کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی عذاب کی خبر دے دی گئی۔ وہ غصے میں آگ بگولا ہو گئی، پتھر ہاتھ میں لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے ابو لہب کی بیوی کو آتی ہوئی دیکھا تو فرمایا، اللہ کے رسول، یہ عورت بہت زبان دراز ہے، اگر آپ یہاں ٹھہرے تو اس کی بد زبانی سے آپ کو تکلیف پہنچے گی۔ ان کی بات سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر فکر نہ کرو، وہ مجھے نہ دیکھ سکے گی۔ اتنے میں ام جمیل نزدیک پہنچ گئی، اسے وہاں صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے۔ وہ آتی ہی بولے، ابو بکر تمہارے دوست نے مجھے ذلیل کیا ہے۔ کہا ہے تمہارا دوست جو شعر پڑھتا ہے؟ ابو بکر بولے، کیا تمہیں میرے ساتھ کوئی نظر نہیں آ رہا؟ کیا بات ہے، مجھے تو تمہارے ساتھ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے پوچھا، تم ان کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہو؟ جواب میں اس نے کہا، میں یہ پتھر اس کی منہ پہ مارنا چاہتی ہوں، اس نے میری شان میں نازیبا شعر کہے ہیں۔ وہ سورۃ لہب کی آیات کو شعر سمجھ رہی تھی، نعوذ باللہ۔ اس پر انہوں نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم وہ شاعر نہیں ہے، وہ تو شعر کہنا جانتے بھی نہیں، نہ انہوں نے تمہیں ذلیل کیا ہے۔ یہ سن کر وہ واپس لوٹ گئی۔ بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ آپ کو دیکھ کیوں نہیں سکی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ایک فرشتے نے مجھے اپنے پروں میں چھپا لیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے یہ جواب ارشاد فرمایا تھا، میرے اور اس کے درمیان ایک آڑ پیدا ہو گئی تھی۔ ابو لہب کی ایک بیٹے کا نام عتبہ تھا اور دوسرے کا نام عتیبہ تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دو بیٹیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ابو لہب کی ان دونوں بیٹوں سے کر دیا تھا۔ یہ صرف نکاح ہوا تھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اسلام کا آغاز ہوا اور سورۃ لہب نازل ہوئی تو ابو لہب نے غصے میں آ کر اپنے بیٹوں سے کہا، اگر تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دو گے تو میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ چنانچہ ان دونوں نے انہیں طلاق دے دی۔ دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کے لیے اس میں حکمت تھی، گویا اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ پاک صاحبزادیاں عتبہ اور عتیبہ کے پاس نہ جا سکے۔ یہ رشتہ اسلام دشمنی کی بنیاد پر ختم کیا گیا، یعنی آپ دونوں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں تھی، اس لیے یہ قدم اٹھایا گیا۔ اس موقع پر عتیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی۔ آپ صاحبزادیوں کی وجہ سے پہلے ہی غمگین تھے، ان حالت میں آپ نے اس کی حق میں بد دعا فرمائی، اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط فرما دے۔ عتیبہ یہ بد دعا سن کر وہاں سے لوٹ آیا، اس نے اپنے باپ ابو لہب کو سارا حال سنا دیا۔
इसके बाद दोनों बाप बेटा एक काफिले के साथ मुल्क शाम की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में ये लोग एक जगह पर ठहरे। वहाँ करीब ही एक राहिब की इबादतगाह थी। राहिब इनके पास आया। इसने उन्हें बताया इस इलाके में जंगली दरिंदे रहते हैं। अबू लहब ये सुनकर खौफज़दा हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ भी उसे याद आ गई। इसने काफिले वालों से कहा, तुम लोग मेरी हैसियत से बाखबर हो और ये भी जानते हो कि मेरा तुम पर क्या हक है। इन्होंने एक ज़ुबान होकर कहा, बेशक हमें मालूम है। अबू लहब ये सुनकर बोला, तब फिर तुम हमारी मदद करो, मैं मोहम्मद की बद्दुआ की वजह से खौफज़दा हो गया हूँ। तुम लोग अपना सामान इस इबादतगाह की तरफ रख कर इस पर मेरे बेटे का बिस्तर लगा दो और इसकी चारों तरफ तुम लोग अपना बिस्तर लगा लो। इन लोगों ने ऐसा ही किया। यही नहीं, इन्होंने अपने चारों तरफ अपने ऊँटों को भी बिठा दिया। इस पर अतीबा उन सब की ऐन दरमियान में आ गया। अब वो सब इसकी पासबानी करने लगे। इन तमाम एहतियाती तदाबीर के बावजूद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई पूरी हो गई। निसफ रात की करीब एक शेर वहाँ आया और सोए हुए लोगों को सूंघने लगा। एक एक को सूंघते हुए आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि वो लंबी छलांग लगाकर अतीबा के पास पहुँच गया। बस फिर क्या था, उसने उसे चीर पाड़ करके हलाक कर डाला। तकालीफ पहुँचाने का एक और वाक़या इस तरह पेश आया कि एक रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिदुल हराम में नमाज पढ़ रहे थे। करीब ही कुछ जानवर ज़बह की गए थे। वो लोग अपने बुतों के नाम पर कुर्बानी करते थे। इन जानवरों की एक उजड़ी अभी वही पड़ी थी। ऐसे में अबू जहल ने कहा, क्या कोई शख्स ऐसा है जो इस उजड़ी को मोहम्मद की ऊपर डाल दे। एक रिवायत के मुताबिक किसी ने कहा, क्या तुम ये मंजर नहीं देख रहे हो? तुम में से कौन है जो वहाँ जाए जहाँ पुला कबीले की जानवर ज़बह की गई है? इनका गोबर लेद खून से भरा उजड़ी वहाँ पड़े है। कोई शख्स वहाँ जाकर गंदगी उठा लाए और मोहम्मद की सजदे में जाने का इंतज़ार करे और फिर जून ही वो सजदे में जाए, वो शख्स गंदगी इनके कंधों की दरमियान रखते। तब मुशरिकों में से एक शख्स उठा, इसका नाम उक़बा बिन अबी मुअय्यद था। वो अपनी कौम में सबसे ज़्यादा बदबख्त था। ये गया और उजड़ी उठा लाया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में गए तो उजड़ी उसकी ऊपर रख दिया। इस पर मुशरिकीन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, यहाँ तक कि वो हंसी से बेहाल हो गए और एक दूसरे पर गिरने लगे। ऐसे में किसी ने हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को ये बात बता दी। वो रोती हुई हरम में आई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह सजदे में थे और उजड़ी आपके कंधों पर थी। सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने उजड़ी को आपकी ऊपर से हटा दिया। इसके बाद आप सजदे से उठे और नमाज की हालत में खड़े हो गए। नमाज से फारिग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों की हक में बद्दुआ फरमाई, ए अल्लाह तू कुरैश को ज़रूर सज़ा देगा, ए अल्लाह तू कुरैश को ज़रूर सज़ा देगा, ए अल्लाह तू कुरैश को ज़रूर सज़ा देगा। कुरैश जो मारे मारे हंसी की लूट पूट हो रहे थे, ये बद्दुआ सुनती ही इनकी हंसी काफूर हो गई। इस बद्दुआ की वजह से वो दहशत ज़दा हो गए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम ले लेकर भी बद्दुआ फरमाई, ए अल्लाह तू उमरो बिन हशाम को सज़ा दे, यानी अबू जहल को, उक़बा बिन अबी मुग़ीत और उमय्या बिन खलफ को सज़ा दे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अल्लाह की कसम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जिन कुरैशियों के नाम लिया था, मैंने उन्हें ग़ज़वा बदर में खाक और खून में लतड़ा होकर देखा और फिर उनकी लाशें को एक गड्ढे में फेंक दिया गया। इस तरह का एक वाक़या हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस तरह बयान फरमाया। एक रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ़ फरमा रहे थे। इस वक्त आपकी हाथ हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हाथ में था। हजर अस्वद के पास 3 आदमी बैठे थे। जब आप हिजर अस्वद के पास से गुजरे, उनके करीब पहुँचे तो इन तीनों ने आपकी ज़ात बाबरकत में चंद जुमले कहे। इन जुमलों को सुनकर आपको तकलीफ पहुँची।
तकलीफ की आसार आपकी चेहरे पर जाहिर हुए। दूसरे पेरे में अबू जहल ने कहा, तुम हमें इन माबूदों की इबादत करने से रोकते हो जिन्हें हमारा बाप दादा पूजते आए हैं, लेकिन हम तुमसे सुलह नहीं कर सकते। जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा भी यही हाल है। फिर आप आगे बढ़ गए। तीसरे पेरे में भी उन्होंने ऐसा कहा। फिर चौथे पेरे में ये तीनों एकदम आपकी तरफ झपटे। इंशाल्लाह नेक्स्ट केस में आप लोगों के साथ ये पूरा वाक़या शेयर करूँगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमें भी अपने दुआ में याद रखें। वस्सलाम।